ایران امریکہ مستقل جنگ بندی اور مشرق وسطی میں امن کا مشن، پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا بات چیت سے مسائل حل کرنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے موجودہ علاقائی پیش رفت پر تفصیلی بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فریقین کے درمیان مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے پر پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، ثالثی کی سنجیدہ کوششوں کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں تعمیری روابط کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ مسائل کا پائیدار حل صرف مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہی رستہ دیرپا اور امن و استحکام کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا آج سے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کا اعلان۔ ایران کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش پر سخت رد عمل کی دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا، امریکہ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو آزاد کرانے پروجیکٹ فریڈم کا آغاز آج سے کرے گا۔ یہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو مشرق وسطی میں حالیہ تنازع میں شامل نہیں۔ میرے نمائندے ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران سے بات چیت کا یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران کا امریکہ کو واضح پیغام۔ ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، کہا آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی گنجائش نہیں۔ ایران کو امریکہ کی جانب سے 14 نکاتی منصوبے کا جواب موصول۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی کی تصدیق، کہا امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے پیش کردہ 14 نکاتی منصوبوں کو جواب پہنچا دیا، جس کا تہران میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کا 14 نکاتی منصوبہ مکمل طور پر خطے اور جاری جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ اسماعیل باقائی کی ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کی تردید۔ ایران کی جانب سے امریکہ کو بھیجے گئے مجوزہ امن منصوبے ہیں 3 مراحل میں شامل۔ جنگ بندی کو کم از کم 30 دن میں جنگ کے مکمل خاتمے میں تبدیل کرنے کی تجویز، عدم جارحیت کا عہد بھی امن منصوبے میں شامل، جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے اور مشرق وسطی میں لڑائی کا خاتمہ یقینی بنانا بھی منصوبے کا حصہ۔ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کھولنے، بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز، دوسرے راؤنڈ میں ایران کو مقررہ وقت کے بعد یورینیم افزودگی کی اجازت بھی شامل۔ پابندیاں ختم کرنے، منجمد فنڈز کو مرحلہ وار جاری کرنا بھی تجاویز کا حصہ ہے۔ ٹرمپ کو ناممکن جنگ یا خراب ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو 2 آپشن پیش کر دیے، کہا ایران نے امریکی اسرائیلی جارحیت کے مستقل خاتمے کے لیے جامع تجویز پیش کی۔ امریکہ معاملے سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہتا ہے، پینٹاگون کو ناکہ بندی سے متعلق ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ نے تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کی پیشگوئی کر دی۔ امریکی چینل کو انٹرویو میں اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ جنگ کے بعد توانائی کی قیمتیں بہت کم ہونی چاہیے۔ امریکہ کی توانائی برآمدات اب بلند سطح پر ہے۔ امریکہ توانائی کی منڈیوں میں بڑا فاتح ہے۔ آبنائے ہرمز سے مزید جہاز گرتے دیکھے تو حیرانی نہیں ہوگی۔ ایران کو جہازوں سے ٹول وصول کرنے کی کوششوں سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ امریکی خام تیل WTI $100 پر فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ آئل کی قیمت کمی کے بعد $160.07 فی بیرل ہو گئی۔ مربان خام تیل $103.76 فی بیرل کا ہو گیا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए कारोबारी हफ्ते का शानदार आगाज। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के बायस मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 1,67,245 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। आज सुबह से ही लू के थपेड़े। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के बाज़ इलाकों में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। कौम के बहादुर सपूत हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी को पूरी कौम का खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी के घर पहुंच गए। अहले खाना से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौमों की इज्जत, वक़ार और बका की ज़मानत होती हैं। पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। पाकिस्तान ने भारतीय नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान बारहा भारत को हर फोरम पर किसी भी किस्म की मुहिम जोई और जारी से बाज रहने की तलकीन करता रहा। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल ने मार्का हक से कबल भारत को मुतनब्बा करते हुए कहा कि फरवरी 2019 की तरह पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि अगर पाक सरजमीन पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पूरी कुव्वत से भारत को जवाब देगा। मैं मोदी को ये कहूंगी कि जब उनको पहले शिकस्त हो सकती है तो अभी 1 साल मजीद हो चुका है और हमारी पाक फौज जो है वो ज्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान आर्मी तो टॉप इस टाइम पे चल रही है, तो इनसे पंगा तो वैसे नहीं लिया जा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारी इंडिया के साथ फाइट आएगी वो बॉर्डर पे लड़ेंगे, हम यहाँ मैट पे लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को साबित करेंगे, पूरी जान से खेलेंगे। तो डरपोक कौम है, उसने एक हमला करना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी हमेशा फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे ही रहेगी हमेशा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पाक फौज के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त को दुनिया ने देखा। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर अल कबीर कराटे चैंपियनशिप के खिलाड़ी ने भी दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि भारत सोचे भी ना कि हम पर हमला करेगा, दोबारा ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीदों को जगाते हैं। हम नफरत नहीं, एकजहती का पैगाम फैलाते हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार्स के तासुरात। कहा, ज़माना अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हक की आवाज़ बन के, अमन का साज बन के, वतन के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज, क्योंकि हम हैं बुनियानुल मरसूस। मैं बुनियानुल मरसूस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम हैं बुनियानुल मरसूस, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम हैं बुनियानुल मरसूस, पाक फौज जिंदाबाद। मार्का हक की शानदार कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों से अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी हम हैं बुनियानुल मरसूस का नारा लगाकर दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि कौम अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की खातिर कभी पीछे नहीं हटेगी। गजा में 8000 फलस्तीनियों की लाशें मलबे तले दबे होने का इंकशाफ। सियोनी हुकूमत की गजा में वहशियाना कार्रवाई की रिपोर्ट सामने आ गई। 2 साल नस्लकुशी के दौरान होने वाली तबाही का 1% मलबा भी हटाया न जा सका। गजा में मलबे हटाने का काम रबी से जारी है। मुकम्मल होने में 60 साल लग सकते हैं। अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जान और माल बचाने वालों का दिन आज फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। फायर फाइटर्स डे मनाने का मकसद हीरोज़ की अहमियत और खिदमत को इतराफ़ करना है। फायर फाइटर्स कम वसाइल के बावजूद फ़राइज़ अदायगी में खतरा मोल लेते नहीं हिचकिचाते।